ہندوستان کا اتنا حوصلہ بڑھا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر قبضہ کیا اور بات کر رہے ہیں وہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور بلوچستان کی. ان کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ آپ اس کا، میرا خیال ہے کہ آپ کا پاسچر جو ہے اس میں تبدیل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کیونکہ اس طریقے سے ان کے حوصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، دوسرا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو وہ بھارت جو ہے اس کے اوپر یہ جنون سوار ہوا ہے کہ اسے ایک توسیع پسند قوت بننا چاہیے، ایکسپینشنسٹ. ادھر حوصلے اتنے بڑے کہ انہوں نے کہا کہ جی اب جو اس کے ساتھ چین کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتے ہیں. نریندر مودی کے وہ دعوے کہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرے گا، حملہ کرے گا، کیونکہ سرحدوں کے اوپر کشیدگی آپ نے دیکھ لی اور پھر ان کی طرف سے آنے والے ڈرونز بھی آپ نے دیکھ لیے، تو کیا کوئی خطرہ منڈلا رہا ہے پاکستان کے اوپر بھارت کی طرف سے؟ مستقل منڈلاتا رہے گا جو ان کا طرز عمل ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ابھی اقوام متحدہ کی ایک مانیٹرنگ رپورٹ آئی ہے جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جی ہندوستان جو ہے وہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ان کے تھنک ٹینکس بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ جو ہے پاکستان کو، جو پاکستان اس میں آزاد کشمیر، بلوچستان، گلگت بلتستان، پاکستان کے مختلف حصے، اس میں ہائیبرڈ وارفیئر، بلکہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ گرے وارفیئر استعمال کریں گے، جس میں ہر ادارے کے اوپر حملہ کریں گے. گرے وارفیئر، گرے وارفیئر بڑی خطرناک بات ہے. تو کیا آئندہ جو تمام ممالک ہیں اس ریجن کے، وہ ایک دوسرے سے پانی کے اوپر جنگیں کریں گے؟ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ پانیوں کے اوپر جنگ ہوگی تو ضرور ہوگی. جو بھارت کے ارادے ہیں، مثلا یہ نریندر مودی جو ہے اس نے ایک دفعہ دھمکی دی تھی کہ پاکستان کو ایک بوند بوند کے لیے ترسائے گا، کہ جو پانی ہمارے ہیں ادھر سے سنتاس معاہدے کے تحت، اس کو بھی جو ہے ان کا رخ موڑ دے گا ہندوستان کی طرف. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو آپ نے شدید مذمت کر لی، لیکن اصل میں ہمیں آنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے تیاری کریں. امن و سلامتی کو خطرہ ہے. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تصادم کا شدید خطرہ ہے، کیونکہ کہہ رہا ہے کہ جی ہندوستان کہہ رہا ہے کہ میں آزاد کشمیر کے اوپر حملہ کروں گا. یہ راجناتھ سنگھ ان کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے، یا جو ان کا جنونی وزیر اعظم نریندر مودی یہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کو 7 سے 10 دن میں تباہ کر دوں گا، اور اس سے پہلے جو ہے اس نے کہا تھا کہ میں اس کے خلاف جوہری اسلحہ استعمال کروں گا. ایسے غیر ذمہ دار لوگ. تو یہاں جنگ کا خطرہ ہے، یہاں حقوق انسانی کا بحران ہے، قیامت برپا ہے. تو اس موقع پہ جو اقوام متحدہ ہے وہ کبھی کبھار خالی خولی فرضی مطلب ہلکے پھلکے بیانات دے دیتے، اور اس سے زیادہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے. تو میں اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری اس وقت جو ہے وہ سلامتی کونسل کی ہے. سر، چاہتا کیا ہے بھارت اس پورے ریجن میں؟ پاکستان کے ساتھ وہ خوش نہیں ہے، جی بی کے اوپر اس کی نظریں ہیں، آزاد کشمیر کے اوپر وہ پلاننگ بنا کے بیٹھا ہے. اب چائنا کے ساتھ بھی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کا ایک اچھا دوست ملک ہے. تو کیا ہر اس کنٹری کے ساتھ بھارت جو ہے وہ یہ محاذ آرائی کرے گا جن کے پاکستان کے ساتھ کچھ دوستانہ تعلقات ہیں؟ ہندوستان کا اتنا حوصلہ بڑھا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر قبضہ کیا اور بات کر رہے ہیں وہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور بلوچستان کی. ان کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ آپ اس کا، میرا خیال ہے کہ آپ کا پاسچر جو ہے اس میں تبدیل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کیونکہ اس طریقے سے ان کے حوصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، دوسرا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو وہ بھارت جو ہے اس کے اوپر یہ جنون سوار ہوا ہے کہ اسے ایک توسیع پسند قوت بننا چاہیے، ایکسپینشنسٹ. ادھر حوصلے اتنے بڑے کہ انہوں نے کہا کہ جی اب جو اس کے ساتھ چین کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتے ہیں. اچھا، چین سٹیل ٹرائل تھا سر، یہ ٹریلر تھا کچھ بڑی کارروائی سے پہلے. جی، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جو تینوں جگہیں ہیں جہاں ان کا تصادم ہوا ہے نا،
गलवान और दूसरे जो हॉट स्प्रिंग्स और उसके बाद पेंगोंग जो है, इनमें सारे के सारे पानी हैं, पानी पे नज़र है। सर, इंडिया अमूमन ये इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान जो है दर अंदाज़ी करता है मकबूजा कश्मीर में, और मकबूजा कश्मीर में इसलिए भारतीय अफवाज को डिप्लॉयड किया गया है क्योंकि उनकी दर अंदाज़ी है, दहशत गर्दी है। रियाज नाइकू का अभी आपने देखा उनको भी शहीद कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि चूँकि इनके पाकिस्तान में फुट स्टेप्स जो थे वो मिल रहे थे। तो क्या जो इल्ज़ामात इस वक्त भारत पाकिस्तान पे लगा रहा है, आप समझते हैं कि जायज़ इल्ज़ामात हैं, क्योंकि पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे ही कंसर्न्स हैं इंडिया के हवाले से? आप बताइए, आपका दिल क्या कहता है? कोई हम दरअंदाजी कर रहे हैं? यानी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। आप यकीनन आपको ये पता होगा कि पाकिस्तान दरअंदाजी नहीं कर रहा है, और मैं बाहैसियत सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर आपको बताता हूँ कि कोई दरअंदाजी नहीं हो रही। यानी ये शिकवा शिकायत, क्या हमारा यही काम रह गया है कि हम हिंदुस्तान के मज़ालिम गिनवाते रहें? एग्जैक्टली। उससे आगे कदम बढ़ना है और इस जुल्म को हमने रोकना है। सर, ये जो राइट है हमारा, हम किस तरह इसको क्लेम कर सकते हैं? जैसे पानी के ऊपर हमारा जो राइट है, हम किस तरह बता सकते हैं दुनिया को कि ये हमारा राइट था, ये पानी हमारा था जिसके ऊपर वो कब्ज़ा करने जा रहा है भारत? एक और सवाल इसके साथ सर ऐड कर लें, वो सवाल ये है कि हमारे साथ तो चले कश्मीर की वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है भारत का, अब चाइना के साथ भारत को क्या तकलीफ है, और भारत का क्या इरादा है चाइना के मुस्तकबिल के साथ? कहते हैं कि इस वक्त जो है दो ही सुपर पावर्स हैं जी, और वो चले चीन जो है वो इकोनॉमिक सुपर पावर, हिंदुस्तान के भी यही एम्बिशंस हैं, ये अज़ाइम है, ये अच्छी बात है। 1.3 बिलियन उनकी भी आबादी है, वो बने ज़रूर, तो उस प्रोटेक्शन की बुनियाद पर हिंदुस्तान यहाँ खित्ते में दंदनाता फिर रहा है, और उसके हौसले इतने बड़े हैं कि सिर्फ वो जो बैनुल-अक़वामी क़ानून की मक़बूज़ा जम्मू और कश्मीर में खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, उसने अपने तमाम हमसायों के खिलाफ जाहिरियत का आगाज़ कर दिया। सर, आपका एक वेबिनार मैं देख रही थी, उसमें आपने कहा था कि पाकिस्तान को अगर थर्ड पार्टी मसालियत का ऑप्शन दिया जाए कश्मीर के ऊपर तो पाकिस्तान उस ऑप्शन के लिए पहले तो तैयार था। मुझे बताइएगा, क्या पाकिस्तान के पास अभी भी थर्ड पार्टी मसालियत का या आर्बिट्रेशन का ऑप्शन मौजूद है? अगर मौजूद है तो किस तरह से वो उसको यूटिलाइज़ कर सकता है? इसकी डायनामिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, थर्ड पार्टी मीडिएशन तब की जाती है जब दो फरीक़ैन के दरमियान किसी किस्म का कोई इत्तफ़ाक़ ना हो। अभी यहाँ ये सूरत हाल है कि दूसरा फरीक़ जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं वो तो मौजूद ही नहीं है, मेज़ के आसपास ही नहीं पाया जाता, उसने सारे के सारे मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए हुए हैं। तो जो फ़ैसला पहले से हो चुका है उसके ऊपर क्यों नहीं अमल दरामद हो रहा? उसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि अक्टूबर के महीने में ख़ुद हमसे कई गलतियाँ हुई। एक आज़ादी मार्च का आगाज़ हो गया था जी जी बिल्कुल, तो लोग जो है उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये हम कश्मीर की आज़ादी की बात कर रहे हैं या यहाँ किसी की आबादी का तवज्जो हटाने के लिए तो नहीं हुआ। मुझे नहीं पता उस वक्त जो सबसे बड़ा अलमिया था सिर्फ इन हुकूमतों को छोड़ के, यानी चीन, तुर्की, उसके मलेशिया और ईरान और ये जो ममालिक थे, और कुछ मगरबी ममालिक थे, नॉर्डिक कंट्रीज़ थे, मिसाल के तौर पर फिनलैंड था, जर्मनी था, कुछ इस किस्म के ममालिक थे। बाकी सारी जो ताकतवर तरीन हुकूमतें हैं वो खामोश रही। बिल्कुल। क्यों खामोश रही? इसलिए कि वो चाहते हैं कि जी ये जो अहले मगरब हैं, ख़ास तौर से जो अमेरिका चाहता है कि जो हिंदुस्तान है वो चीन के ख़िलाफ़ एक काउंटर वेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, उसके रास्ते में एक रुकावट के तौर पर खड़ा किया जाए, या उन्होंने जो है हिंदुस्तान में सरमायाकारी की हुई है या उसके तजारती ताल्लुकात हैं। फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा करके, जो बगल में घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री है, तो दिल खोल करके बेहिचक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि जब आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते हैं तो वो जो रेड है वो ग्रे कलर का हो जाता है, यानी ग्रे है तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।